مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، اور آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ محفل رادھن پور کی سرزمین پر ایک اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، ان کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ پاک میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے جن آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے متعلق میرا اللہ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عرس کے موقع پر واعظ و نصیحت کی جو محفل ہوتی ہے، عرس کا مقصد یہ نہیں کہ بھیڑ اکٹھا کر لی جائے، عرس کا مقصد یہ نہیں کہ ناچ گانے کیے جائیں، عرس کا مقصد یہ نہیں کہ میلے ٹھیلے لگائے جائیں، عرس کا مقصد یہ ہے کہ ولی نے ساری زندگی جس شریعت کے پیغام کو دیتے ہوئے گزار دیا، اسی پیغام کو ان کے عرس کے موقع پر بھی دہرایا جائے تاکہ لوگ شریعت پر عمل کر کے اپنے لیے نجات کی راہ تلاش کریں۔ اسی مناسبت سے بڑی مشہور آیہ کریمہ پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے اس پر بڑی گفتگو کی، بڑی باتیں کی، لیکن آج آپ کے سامنے اس آیہ کریمہ کے ضمن میں موجودہ حالات کے تناظر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہاہاکار مچا ہوا ہے، آپ لوگ چونکہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کا ایک جنگل ہے جس نے اپنی لپیٹ میں کیا نیک کیا بد سب کو لے رکھا ہے، اور سب لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا کو مٹھی میں کیے ہوئے ہیں۔ اکثر میرے نوجوان جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی خبر ہوگا، جو نوجوان بہنیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ وہ لوگ سب لوگ بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے دانشور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ اسی طرح کوئی یہ کہتا ہے کہ دجال کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، جو بھی معاملات ہوں، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، کسی بھی ملک کا آپ تذکرہ کریں، صرف ایک دو ممالک کی بات نہیں کرتا بلکہ پوری دنیا کے ممالک کی بات کرتا ہوں، کہیں پر بھی مسلمان آپ کو خوش نظر نہیں آئے گا۔ جہاں پر مسلمانوں کی حکومتیں ہیں وہاں بھی کچھ نہ کچھ مسائل مسلم امہ کے ساتھ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کہیں پر ظالم حکمران مسلمانوں کے گھر جلا رہے ہیں تو کہیں پر مسلمان بھکمری کا شکار بھی تو ہے۔ اللہ اکبر، ایسا ضروری نہیں ہے کہ سارے صدمے مسلمانوں کو حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ کہیں حکمران فرعون بن گئے، کہیں حکمران نمرود بن گئے، کہیں حکمران بخت و نصر بن گئے، کہیں حکمران شداد اور قارون بن گئے، اور کسی کا گھر توڑ رہے ہیں، کسی کا گھر جلا رہے ہیں، کسی کو صدمے پہنچا رہے ہیں، کسی کو دکھ پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح سے کہیں پر مسلمان بھوک سے بے چین ہیں، ننھے ننھے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ کسی علاقے میں، کسی ملک میں عورتوں کی آبرو سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، کئی بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، کئی عورتوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، ان کی گود کو خالی کیا جا رہا ہے۔ یہ کسی ایک دو ملک کی داستان نہیں، یہ دنیا کے تمام ممالک کا حال ہے، کہیں کم کہیں زیادہ۔ پوری دنیا کے اندر مسلم امہ بے چین ہے، سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، بے قرار ہے۔ یقیناً جن لوگوں کو خود کی خبر نہیں ان کو عالم کی خبر کیا ہوگی، لیکن یہ حقائق ہیں۔ جب بھی کسی کا گھر ٹوٹتا ہوگا، جب بھی کسی کے گھر سے دھواں نکلتا ہوگا، جب بھی کسی کے گھر سے آگ اٹھتی ہوگی، جب بھی کسی کی بیٹی کی آبرو لٹتی ہوگی، جب بھی کسی ماں کی گود بیوہ جو ہے وہ خالی ہوتی ہوگی، اجڑتی ہوگی، جب بھی کسی بچے کو یتیمی کا داغ دیکھنا پڑتا ہوگا، جب بھی کوئی خاتون جوانی کے عالم میں بیوہ ہو کر سسکتی ہوگی، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہر ایک کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے بلکہ اپنے تصورات اور تخیلات کی دنیا میں ایک اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھ
बैठ करके अर्ज करूं, जब भी कोई मासूम यतीम होता होगा तो वो आसमान की तरफ आंखों में आंसू लाकर सुन्नत सकीना पर अमल करते हुए ये कहता होगा, मेरे अल्लाह मैं तो यतीम हो गया, आखिर आसमान से मदद कब आएगी? इसलिए कि तू तो मददगार है ना मुसलमानों का, तू तो मददगार है ना मोमिनों का, आसमान से तू मुसलमानों की मदद को कब नाजिल करेगा? मदीने मुनव्वरा से मदद के काफिले कब उतरेंगे? बद्र और उहद के अंदर जैसे फरिश्ते इमदाद को आए थे, आज मुसलमानों की तो इमदाद कब करेगा? अल्लाह अकबर। यतीम होता हुआ मासूम निगाह उठाकर खुदा की मदद का तालिब है, किसी बेटी की लुटी हुई आबरू निगाह उठाकर खुदा की इमदाद की तालिब है, खुदा की मदद को तलब कर रही है। जब किसी का जनाजा जमीन पर बेगोरो कफन तड़पता होगा, अर्ज़े फिलिस्तीन पर जब किसी की जवानी खाक और खून में लुटती होगी, तो यकीनन कोई माँ अपनी बाहों को फैला करके क्या कुदरत से ये न कहती होगी, मौला तू मदद कब करेगा? हमारी मदद, हमारे लिए मदद नाज़िल फरमा। गोया के भूखे अल्लाह से मदद तलब कर रहे हैं, जो लुटती हुई आबरू खुदा से मदद तलब कर रही है, उठते हुए जनाजे खुदा से मदद तलब कर रहे हैं, यतीम होते हुए बच्चे खुदा से मदद तलब कर रहे हैं, बेवा होने वाली जवान खुदा की मदद तलब कर रही है। जब तक अल्लाह की मदद नहीं आती उस वक्त तक कायनात में इनकलाब नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर। इसी तरह लोग लुटते रहेंगे, इसी तरह लोग पिटते रहेंगे, इसी तरह लोग भूखे रहेंगे, इसी तरह लोग सिसकते रहेंगे, इसी तरह लोग तड़पते रहेंगे। मदद क्यों नहीं आती? अल्लाह ने तो इब्राहिम खलील की मदद की थी। ये वाकया मुसलमान के बच्चे को याद है, अल्लाह ने इब्राहिम की मदद की थी। किस तरह से? अल्लाह अकबर। जब वक्त का बादशाह नमरूद बन गया और उसने इब्राहिम पे जुल्म किया तो नारे नमरूद इब्राहिम के लिए गुलजार हो गई थी अलैहिस्सलाम। बोलो आसमान से मदद आई थी कि नहीं आई थी? हमें हमारे बच्चे को ये वाकया याद है, हर किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है। अल्लाह अकबर। अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में आंवले पड़ गए थे, आसमान से मदद आई थी कि नहीं आई थी? फिर हजरत अय्यूब को खुदा ने नई जवानी अता की थी, नई सेहत अता की थी, नई ताकत अता की थी, नई कुव्वत अता की थी। यूनुस को मछली के पेट से निकालने के लिए अल्लाह की मदद आई थी कि नहीं आई थी? हजरत मूसा के लिए और उनकी कौम के लिए दरिया में रास्ते बने थे कि नहीं बने थे? ये सारे वाकयात हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के कैद खाने से निकालकर मिस्र का ताजदार और बादशाह बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था? ये सारी चीजें मुसलमान के बच्चे को पता है। इन वाकयात का इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वाकयात इन वाकयात का जो सरचश्मा है वो कुरान मुकद्दस है। अब इंसान सोचता है हमारी नई नस्ल मुतज़लज़ल है, यूसुफ के लिए मदद आई थी, कहीं माज़ अल्लाह ये सिर्फ किस्सा तो नहीं, ये किस्सा नहीं, ये हकीकत है। इब्राहिम के लिए मदद आई थी, क्या ये सिर्फ किस्सा, ये हकीकत है? वल्लाह हकीकत है। अपने कदमों को मुतज़लज़ल नहीं करना। फिर आज क्यों मदद नहीं आती? इमदाद के काफिले क्यों नहीं उतरते? 313 मैदान में एक तरफ थे, 1000 के मुकाबले में डटे थे, हजारों फरिश्ते आए थे कि नहीं आए थे, और 313,000 पर गालिब आ गए थे। या अल्लाह, आज भी तो तू वही है ना जो बद्र में तू था, आज भी वही है। तू घटने बढ़ने से पाक है, तेरी शान है ला ज़िद्द लहू वला मित्ल लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल। तू वही तो है ना जो पत्थरों के अंदर फूल पैदा करता है। तू वही तो है ना कि पहले दिन का पहली तारीख को चांद हिलाल की नजर में, चांद हिलाल की शक्ल में नजर आता है, और 14वीं तारीख को वही नन्ना सा हिलाल नाखून की तरह दिखने वाला बद्रे कामिल बनकर के चमकता है। वो कौन है जो एक नन्हे से हिलाल को 14 दिन के अंदर बद्रे कामिल बना देता है? वो रब्बे मोहम्मद है, जिसका हम कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। वो वही है अस्समद लम यलिद वलम यूलद। वो है, वो कय्यूम है, वो जिंदा है, वो शैनक से ज्यादा करीब है, वो हर वक्त हमारे साथ है। वो माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो तुम्हारे साथ है। नान अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। जैसे वो कल मदद करने की ताकत रखता था, आज भी वही ताकत है। वही बादा है, वही जाम है, वही मैखाना है, वही सुराई है, वही सब कुछ है। वो लेकिन गर्दिश अय्याम की वजह से मैखार बदल चुके हैं। अगर आज भी हो इब्राहिम सईमा पैदा, अगर मैखार इब्राहिम हो जाए तो आज भी कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। मैखाना तौहीद वही है, लेकिन कोई बादो सागर का मुतहम्मिल तो आए यूसुफ बनकर, तो वो भी मिस्र के कैद खाने से निकलकर मिस्र का ताजदार बना दिया जाए। अल्लाह अकबर। अगर आज कोई इस्माइल जैसा यकीन कामिल लेकर के आए तो आज भी इस्माइल की गर्दन पर छुरी काम करने के लिए तैयार न हो और तुम बाफिदिया बन जाए। अल्लाह अकबर। इसी तरह से अल्लाह की मदद आती रहेगी। आप सोचते मदद क्यों नहीं आती? हम भूखे मदद क्यों नहीं आती? हम प्यासे मदद क्यों नहीं आती? हम गरीब मदद क्यों नहीं आती? हम मर रहे मदद क्यों नहीं आती? हम लुट रहे मदद क्यों नहीं आती? हम पिट रहे मदद क्यों
نہیں آتی؟ اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن کی روشنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی، اس کی کنڈیشن ہے، جو کنڈیشن پوری کر دے آج بھی مدد کو اترتے ہوئے دیکھ لو، آج بھی دیکھو، کیونکہ قرآن صرف حکایتوں کی کتاب نہیں، قرآن مقدس زندہ کتاب، زندہ خدا، زندہ نبی کی زندہ کتاب، زندہ مذہب کی زندہ کتاب۔ 1400 سال کے بعد بھی قرآن مقدس کے نزول کے بعد سے اب تک حالات بدلتے گئے، گردش ایام ہوتی گئی، لیکن قرآن کل بھی پورے آب و تاب کے ساتھ اپنے چیلنج کی مشعلیں لے کر کے کھڑا تھا، اور آج بھی قرآن مقدس اسی شان کے ساتھ چیلنجوں کی مشعلیں لے کر کے کھڑا ہے کوئی اس کا جواب لانے والا؟ اللہ اکبر۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آج بھی قرآن کا چیلنج ہے کوئی اس چیلنج کا جواب لانے والا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ مجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی مدد اگر چاہتے ہو، چاہے اپنی نجی زندگی میں، پرسنل لائف میں چاہتے ہو، یا اپنے گھر کے اعتبار سے چاہتے ہو، یا اپنے گاؤں کے اعتبار سے چاہتے ہو، یا اپنے ملک کے اعتبار سے چاہتے ہو، یا پوری کائنات کے اعتبار سے چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو اللہ کی مدد، ایک کنڈیشن ہے، ابھی مدد اترتے ہوئے دیکھو گے۔ واللہ میں کوئی خطیب نہیں کہ خطابت کے جوہر دکھا کر چلا جاؤں، پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ولی کو سبق سنانے کے لیے آیا ہوں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اور میرا عقیدہ ہے ولی زیر زمین جنت کی ہوائیں کھاتے ہوئے میری اس گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ قیامت میں گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تم جہاں چاہو اللہ کی مدد آ جائے، تم جہاں چاہو اللہ کی نصرت آ جائے، لیکن کنڈیشن ہے اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی۔ قرآن اس کے لیے 2 شرط لگاتا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ 2 چیزوں سے۔ خواتین کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے کنڈیشن لگائی ہماری مدد، آپ دیکھ لو جس پہ مدد آئی وہ صابر بھی تھا اور نمازی بھی تھا۔ کسی بے نمازی پر اللہ کی مدد نہیں بتا سکتے۔ توجہ کریں، 72 اور 22,000، ان 72 میں صابر بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، اس لیے مدد حسین کے لیے آئی، مدد یزید کے لیے نہیں آئی۔ حالانکہ حسین بھی اللہ کا بندہ ہے اور یزید بھی اللہ کا بندہ ہے، لیکن اللہ کی کنڈیشن ہے، ہم بندگی نہیں دیکھتے، ہم کنڈیشن دیکھتے ہیں، ہم خاندان بھی نہیں دیکھتے، کنڈیشن دیکھتے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، جہاں صبر اور نماز ہے وہاں میری مدد کے جلوے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہوں، بدر میں دونوں اولاد ابراہیم ہے، بدر میں دونوں اولاد اسماعیل ہے۔ ابو جہل کا شجرہ نسب بھی ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، اگرچہ ظاہری میں حالانکہ کفر نسبتیں کاٹ دیتی ہے، کفر کی نسبتیں، کفر نسبت کاٹ دیتی ہے لیس من اہلک کہہ کر، لیکن شجرہ تو تھا نا، انہیں تو یہ غرور تھا کہ اولاد ابراہیم، ہم متولی کعبہ ہے۔ ابو جہل کا شجرہ نسب بھی ابراہیم سے مل رہا ہے، اور ابو بکر کا شجرہ نسب بھی ابراہیم سے مل رہا ہے۔ ابو جہل کو مدد نہ آئی، ابو بکر کو مدد آئی، اس لیے کہ ابو بکر صابر بھی تھے، ابو بکر نمازی بھی تھے۔ غیر صابر اور بے نمازی کی کبھی مدد نہیں ہوئی، ہمیشہ سے دیکھ لو، دیکھو اللہ اکبر، عزیز مصر اور اس کی پوری قوم کو دیکھو، وہ لوگ بھی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے نا، ان کی تاریخ آپ اٹھا کر پڑھیں، ان کے لیے مدد نہیں آئی، مدد آئی تو یوسف صدیق کے لیے آئی۔ کیوں؟ یوسف نمازی بھی، یوسف صابر بھی۔ لیکن اب بہت لمبی نہ کرتے ہوئے، نماز پر تو آپ سنتے ہیں صابر کسے کہتے ہیں اور صبر کسے کہتے ہیں، اصل عنوان آج کا یہ ہے، صبر کسے کہتے ہیں اور صابر کون؟ اب تک ہم نے بچپن سے کیا سنا؟ علماء کی بارگاہ میں سبق سناتے ہوئے غلطی کروں تو میری اصلاح کریں گے، احسان کریں گے مجھ پہ۔ صبر کا مطلب کیا؟ اب تک بچپن سے ہی سنا، ابا مر گئے نہ رونا صبر کرو، بیٹا مر گیا نہ رونا صبر کرو، یعنی لوگوں کے ذہن میں سوچ بن گئی نہ رونا صبر ہے اور رونا صبر کے خلاف۔ تو جو لوگ سخت دل لوگ ہیں یا جو لوگ محبتی سے آری ہے، جن پر رشتوں کو نبھانا بھاری ہے، جب کوئی مرتا ہے ان کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آتے، تو کیا وہ صابر لوگ ہیں؟ اور ان اللہ مع الصابرین ان کے لیے ہے جو آپ کا جنازہ پڑھنے بھی نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو ہاتھ بن کر کے کھڑے رہتے ہیں، ہم ناپاک کے پڑھ نہیں سکتے، وہ صابر لوگ ہیں۔
मौलवी रो रहा है बेचारा बाप की मैयत पे का, ये बेसब्रा है, और शराबी आंखें तान करके खड़ा है, देखो कितने सबर के साथ खड़ा। उस सबर के साथ नहीं हो तो सोचा है बुढ़ा मर गया अच्छा हुआ ताकि मेरे रास्ते की रुकावट की, बाप मरा अच्छा हुआ ताकि मुझे हिस्सा मिलना है। बड़ी माजरत के साथ रोना सब्र के खिलाफ नहीं, रोने से रुकना सब्र नहीं। अगर सब रोना सब्र के खिलाफ होता, इस हदीस का जवाब आप कहां से लाएंगे कि मैयत पर तो रसूलुल्लाह खुद भी रोए, मैयत पर हुजूर खुद भी रोए, और पूछा गया तो हुजूर ने फरमाया ये सब्र के खिलाफ नहीं है, ये तो निशानी है मोहब्बत है। रोना बेसब्री नहीं है, रोना तो मोहब्बत की निशानी है। कहां कहां बताऊं कहां रोए? अम्मा खदीजा का जनाजा है, रो रहे हैं। हजरत इब्राहिम को दफन करने रो रहे हैं। हजरत इब्राहिम के मौके पर तो लोगों ने पूछ लिया, ये इब्राहिम इब्ने मोहम्मद हुजूर अलैहिस्सलाम के सबसे कमसिन साहबजादे, आखिरी साहबजादे जो हजरत मारिया किब्तिया से पैदा हुए, उनका विसाल हुआ तो हुजूर दफन करते हुए रो रहे, खामोश आंसू जारी। हुजूर आपने तो मना किया रोने से, आप रो रहे। फरमाया ये रोना मना नहीं, ये तो मोहब्बत की निशानी है। ये कोई जुदा हो रहा है, कोई दिल का फल टूट रहा है, किसी की गोद खाली हो रही है, किसी की गोद उजड़ रही है, किसी के जाने से ताने का जरिया कुछ बन रहा है ना? तो ये रोना सब्र के खिलाफ नहीं, मोहब्बत की निशानी। हुजूर रोए, माँ खदीजा के जनाजे पर रोए, हजरत इब्राहिम के विसाल पर रोए, इसी तरीके से हजरत हमजा के जनाजे पर रोए, इसी तरीके से हजरत असवद के जनाजे पर रोए, हजरत शोदाए उहुद के जनाजे पर रोए। हुजूर अलैहिस्सलाम आंखों से आंसू जारी है, हत्ता के बाद विसाल भी हुजूर इमाम हुसैन की शहादत पर रोए, उठा करके सियाह को देखे, दिन भर खून जमा कर रहे हैं, आंख से आंसू जारी है। हजरत इब्ने अब्बास ने जो ख्वाब देखा, तो अब तक हमने समझा कि रोना सब्र के खिलाफ है, न रोना ये सब्र है ना। हम सब्र के मफहूम को शायद हमने कहीं ना कहीं चेंज किया। रोने न रोने का ताल्लुक सब्र से नहीं है। सब्र का मतलब होता है रुकने या रोकने के। सब्र कहते हैं रुकने या रोकने के। तो सब्र का जो असल मफहूम है वो है उससे रुकना जिससे अल्लाह ने रोक दिया। अब सब्र क्या हुआ? उससे रुकना जिससे अल्लाह ने। अब मैयत पे क्या कहते? सब्र कर, मतलब रोने से नहीं रोका जा रहा है। मैयत के मौके पर लोग रोते रोते उसकी खूबियां बना करके बयान कर करके नोहा करते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया मुझे गम के मौके पर सबसे ज्यादा जो आवाज बुरी लगती है वो नोहे और मातम की आवाज है, और खुशी के मौके पे ढोल और ताली की आवाज मुझे बुरी लगती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक बंदों ने कहा सब्र करो, मतलब नोहा मत करना, क्योंकि नोहे से अल्लाह ने मना किया है, मातम मत करना, मातम से अल्लाह ने मना किया है। अब क्या मतलब हुआ? सब्र का मतलब ये कि जिस चीज से अल्लाह ने तुझे रोक दिया है उससे रुक जाने का नाम सब्र है। अब कुरान कह रहा है इस्ताईनु बिस्सब्र, सब्र और मदद, सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद तलब करो। यानी जिन जिन गुनाहों से अल्लाह ने तुम्हें रोक दिया है तुम उससे रुक जाओ, और रुकने के बाद नमाज अदा करो। आज भी आसमान से मदद उतरती हुई अपनी निगाहों से देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अब मदद अल्लाह। क्यों नहीं आती? अब मदद क्यों नहीं? कि हम रुक नहीं रहे उन कामों से जिन कामों से अल्लाह ने रोका है। हम हर वो काम कर रहे जिससे अल्लाह ने रोका है। वल्लाह कोई बिल्डोजर में इतनी नोक नहीं कि तेरे घर की दीवार को छू सके। बस तूने एक काम करना है कि अल्लाह ने जो हराम किया है तो उससे रुक करके देख, और फिर खुदा के घर को सजदे से आबाद करके देख। तेरा घर उजाड़ने वाले खुद तेरा घर बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। हाय आया फितने तातार के अफसाने से आसमान मिल गए काबे को सनम खाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। किसी हुकूमत की तलवार में इतनी ताकत नहीं कि तेरी गर्दन का, बस तू हराम से रुक जा। लेकिन मुसलमान तू जब तक ज़िना के अड्डे आबाद करता रहेगा, जब तक तू हराम खाता रहेगा, जब तक तू औरतों पर पाप की नजर डालता रहेगा, जब तक तू नापाक घूमता रहेगा, जब तक तू खड़े होकर पेशाब करता रहेगा, जब तक तू इन उलमाए रब्बानियीन नायब रसूल से बुग़्ज़ और हसद करता रहेगा, अल्लाह अकबर, जब तक तू अपने माँ बाप को बेहुरमती की नजर से देखेगा, उनको चिल्लाएगा, उन पर चीखेगा, उनकी बेअदबी करेगा, उनकी बेहुरमती करेगा। हाँ, अपनी जवानी के गुरूर के अंदर, अपनी जवानी के नशे में तेरा नाम अब्दुल रहमान, अब्दुल सलाम, अब्दुल मुस्तफा तो होगा, लेकिन तेरा किरदार मुसलमानों जैसा नहीं। तू सुबह कर रहा है मुशरिकों की तरह, यहूद और नसारा की तरह, तू चेहरा बना रहा है यहूद और नसारा की तरह। तेरा हाल ये है कि तुझे फिल्म में बैठने के लिए 3 घंटे थकन नहीं होती, लेकिन 10 मिनट तू मस्जिद में नहीं बैठ सकता। हाँ, तेरा हाल ये है कि तेरे घर की बेटी मुशरिकों की, यहूद और नसारा की बेटियों की तरह बाजारों में बेपर्दा घूम रही
رہی ہے, تیرے گھر کی شادیوں میں ڈی جے بج رہا ہے, تیرے گھر کے آنگن کے اندر ڈھول بج رہا ہے, تیرے کانوں میں ایئر فون لگا ہے, اور تو پوری پوری رات کبھی فلم دیکھ رہا ہے, کبھی گانے سن رہا ہے, کبھی گندی فلم دیکھ رہا ہے, کبھی ننگا ناچ دیکھ رہا ہے. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بلکہ جب قوم اللہ کی نافرمان ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کافروں کو خود کھڑا کرتا ہے, اٹھو مارو ان کا فاسقوں کو. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. ہلاکو اور چنگیز خان کا نام سنا ہے. اس دور کا کوئی ظالم ہلاکو چنگیز کے برابر ہے, سوچ بھی نہیں سکتے. ہلاکو اور چنگیز ان کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے. ہلاکو چنگیز نے جب مسلمانوں پہ حملہ کیا ہے, کئی دنوں تک دجلہ میں پانی نہیں صرف خون نظر آتا, دریا میں خون نظر آتا, اور سر مسلمانوں کی کھرپیوں میں شراب پیتے تھے وہ لوگ. لائبریریاں انہوں نے جلا کر کے پانی میں بہائی تھی. مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے کہ کبھی وقت ہو, یہی عنوان ہو تو اس پر تفصیلی گفتگو, لیکن میرا عنوان وہ نہیں. اتنا ظلم کیا. ایک بزرگ, ایک ولی کہتے ہیں کہ جب ان کی فوج چلتی تھی تو ایسا لگتا ہے فوج نہیں چل رہی ہے, جیسے سیلاب آ رہا ہے, سروں کا ایک سیلاب ہے. اس ولی نے سوچا کہ میں مقابلہ کروں گا ان کا. تو جب وہ مقابلے کے لیے گئے تو دیکھا کہ نہیں, میں مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ ولی ہو کے نہیں کر سکتے؟ کہ ان کے سروں پر ولیوں کی روحیں ہیں. کن کے سروں پر؟ ان کافروں کے, چنگیز اور ہلاکو کی فوج کے سروں پر ولیوں کی روحیں, ولیوں کی روحیں. اور وہ روحیں تڑپ تڑپ ان کو کہتی ہے, اے کافروں, ان فاسق فاجروں کو قتل کرو. کیونکہ یہ مسلمان نہ رہے, فاسق فاجر ہو گئے, شراب پی کر فاسق ہو گئے, زنا کر کے فاسق. یہ جتنی میری قوم تک میری آواز پہنچ رہی ہے, یہ تو نیک لوگ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ سے کہتا ہوں ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے, میں بھی اور آپ بھی. اپنے من میں ڈوب کر سوچو کہ کتنے مسلمان ہو. اسلام کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ تجارت سے لے کر نماز تک کون سے ہم مسلمان ہیں؟ ہمارے اندر اسلام کتنا ہے؟ ایک یہودی عیسائی جھوٹی قسم کھانے میں, حضرت اگر یہودیوں کہے تو موسیٰ کی قسم کھائیں, وہ عیسائی سے کہے تو عیسیٰ کی قسم کھائیں, وہ نہ کھائیں گے. اور تم 10 روپے کی سبزی اور 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہو. کتنے مسلمان ہو؟ ہنسنے کی بات نہیں. ہاں, یہودی اپنا مذہب کسی لڑکی کی بنیاد پہ چھوڑنے کو تیار نہیں, عیسائی اپنا مذہب کسی لڑکے کو دیکھ کر چھوڑنے کو تیار نہیں. اور یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا کہ اگر کوئی لڑکی خوبصورت نظر آئے تو اپنا مذہب بھی اس کے قدموں میں رکھتے. تو کیا ہلاکو چنگیز خان سے زیادہ ظالموں کا تمہیں انتظار ہے؟ اور ان لڑکیوں کا حال یہ ہو گیا جو کنیزان فاطمہ کہلاتی ہے, اگر کوئی خوبصورت اور مالدار نظر آ گیا تو اس کے قدموں میں مذہب رکھ دیا. یاد رکھنا, مذہب کا کھلواڑ کرنے والوں کو زیادہ دن تک خوشی دیکھنا نصیب نہیں ہوتی. اگر کوئی بیٹی کسی خوبصورت اور مالدار کے چرنوں میں مذہب کی قربانی اور بلی دے رہی ہے تو ایک دن اس پر وہ آئے گا کہ وہ چھوڑ کر کے بھاگے گا, اور پھر مذہب اسلام بھی اس کو پناہ نہیں دے گا, اور وہ در در بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائے گی, عبرت کی موت مرنے پہ مجبور ہو جائے گی. اور ایسا ہی ان لڑکوں کا حال ہے جو حسن پر, جو دولت پر, جو طاقت پر, ان کے قدموں میں آج اپنا مذہب قربان کر رہے ہیں. نادان, ایمان اور اسلام اس دولت کا نام ہے. اگر علی اکبر جیسا بیٹا لٹا کر کے اس کو بچا لیا جائے تو بھی سستا ہے, اس لیے کہ اسلام کے برابر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے, یہ ہم نے کربلا سے سیکھا. 6 مہینے کا معصوم لٹا کر اگر دین بچا لیا جائے تو بھی سستا, اس کی قیمت نہیں ہے, اس کو دین کہتے. تم لڑکے اور لڑکیوں کے قدموں پہ دین قربان کر رہے ہو, تو یہ ان ظالموں جیسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مگر وہ ظالم آئے کیوں تھے؟ بہت لمبی نہیں کروں گا, ٹائم تو پہلے زیادہ ہوا, تھوڑی دیر غور کرنا, شارٹ کروں گا. حالانکہ مجھے بہت سے عنوانات دیے گئے, لیکن اب عنوانات کو چھیڑنے کا ٹائم بھی نہیں. اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے. یاد رکھنا, تو آخر ہلاکو چنگیز خان جیسے ظالم مسلمانوں پہ کیوں مسلط کیے گئے؟ اور ولیوں کی روحیں کہہ رہی تھے کافر ان فاسقوں کو مار ڈالو, قتل کرو. اس لیے کہ اس دور کا مسلمان بھی بہت دولت مند تھا. خلافت عباسیوں کی خلافت تھی اور دولت دی تھی, خدا نے بہت مال دیا تھا. پوری دنیا میں اسلام کا غلغلہ تھا, کئی بر اعظموں پر اسلام کی حکومت تھی. مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ دوسرے ممالک کے بیت المال میں اور شاہی خزانے میں جتنی دولت نہیں ہوتی تھی اتنا بغداد کے ایک ایک مسلمان کے پاس دولت ہوتی. اتنی دولت خدا نے دی تھی, لیکن دولت پا کر وہ ایسے ہی بگڑے تھے جیسے میرے ہندوستان کا تاجر بگڑا ہے.
जैसे मेरे मुल्क के लोग आवारा हुए हैं, वैसे ही दौलत पाई, दौलत देने वाले खुदा को भूला, काफिरों जैसी शक्ल बनाई, यहूद और नसारा जैसा कल्चर बनाया, जिंदगी उन्हीं की तरह। हाँ, मुसलमान कहलाता था जब तक गरीब था, आस्थानों पर जाकर के भीख मांगता था, मस्जिदों में आकर के पेशानी रगड़ता था। जब से दौलत मिली है दूसरों के साथ उठना बैठना शुरू किया, अब चर्बी चढ़ी है तो इस्लाम का मजाक उड़ा के कहता है यार ये हलाला का तसव्वुर मेरे समझ में नहीं आता, जरा मौलवियों को सोचना चाहिए। और तू सोचेगा जिस कानून को मेरे अल्लाह ने अता किया उसके बारे में तू सोचेगा, तेरी इतनी औकात है। इसलिए कि मजहब कहते उसको हैं जहां अकल उतार करके दाखिल हुआ जाता है, और तुझे क्या पता खुदा की हिकमतें क्या है। आ बैठकर बात कर तब तुझे पता चले। जो तेरे समाज में राइज है इस्लाम उस हलाले की तायद नहीं करता जो हदीस में वो इतना खूबसूरत है। अगर उसका कॉन्सेप्ट पेश कर दिया जाए तो आज भी चंगेजी और हलाकों के दीवाने इस्लाम के दामन में पनाह लेने पर मजबूर हो जाए। लेकिन तूने पढ़ाई नहीं, दीन नहीं पढ़ा, धर्म नहीं पढ़ा, मजहब नहीं पढ़ा, मसलक नहीं पढ़ा। अल्लाह अकबर, तेरा हाल तो ये है मेरे भाई कि तेरा गुस्ल भी 3 बच्चे पैदा होने के बाद दुरुस्त न हो सका। जिसको गुस्ल करते ना आया 3 बच्चों की पैदाइश के बाद भी, वो कौम इज्जत पाएगी? वो कौम महमूद गजनवी बनेगी? उस कौम को फारूक आजम की तरह इख्तिदार मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी ख्वाहिश क्या है? अच्छे कपड़े पहनो, इज्जत मिलेगी। अच्छा मोबाइल इस्तेमाल करो, इज्जत मिलेगी। अच्छी गाड़ियों में घूमो, इज्जत मिलेगी। नादान हो, अच्छे कपड़े पहनने से कभी मना नहीं करता, मैं तो कहता हूँ पहनो, इसलिए कि दूसरों के दरमियान जीना पहनो। अच्छे जूते पहनो, लोगों के दरमियान जीना पहनो। आप कहेंगे आप ये कहाँ से लाते हो? मैंने कहा मैं दीन से इधर उधर हटने को तैयार नहीं, मेरे दीन में सब मौजूद, हमारे मजहब इस्लाम में सब मौजूद है। एक मरतबा इमाम मूसा काज़िम ने बड़े महंगे जूते पहने, और बड़े महंगे जूते पहनकर जब बादशाह ने बुलाया तो उसके दरबार में उन्हीं जूतों के साथ गए। बादशाह का नाम तो नहीं लेता। बादशाह ने चिढ़ कर कहा आले रसूल हो, सैयद हो, इतने महंगे जूते पहन के आते हो, नबी की औलाद है। हंस के कहते हैं इसीलिए इतने महंगे पहनते हैं कि तुम जैसे दुनियादारों की नजर हमारे जूतों पर रहे, हमारे चेहरे तक पहुंचे, बस हमारे जूते ही देखते रहो, हमारे चेहरे तक नौबत ही ना आए। तो ऐसे जूते पहनो कि लोग तुम्हारे जूते पर ही नजर रखे, चेहरे तक उनकी औकात भी नहीं है। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मूसा काज़िम जैसा चेहरा तो बना। तूने तो चेहरा यहूद और नसारा की तरह बना रखा है। एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक ने बड़ा कीमती जुब्बा पहना, एक हासिद आकर के कहने लगा आले नबी होकर के इतने महंगे कपड़े पहनते हो। फौरन कुर्ता उठा दिया तो नीचे टाट था। बोला ये क्या है? तो कहा ये जो टाट है ना उसके लिए, यार के लिए, और ये खूबसूरत जुब्बा तेरे जैसे मस्कार के लिए, ताकि लोग हमें हकीर न समझें, ताकि लोग हमें हकीर। दुनिया में जीना है तो हमें लोगों के साथ इस तरह का रवैया करना होगा, लेकिन अंदर तो कुछ हो ना, अंदर किसी के लिए हो तो सब ऊपर ही ऊपर कर रहे हो। तो हमें इज्जत कपड़ों से नहीं, हमें इज्जत कीमती मोबाइल से नहीं, हमें इज्जत कारों से नहीं। आपको पता इज्जत मिलना कैसे है? जिस वक्त बैतुल मुकद्दस फतेह होने करने के लिए मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं और मुसलमानों के आगे चाहे वो दूसरी ताकतें हार जाती है तो उनके उलमा बैतुल मुकद्दस की दीवार पर खड़े होकर कहते हैं तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम लोग हमसे बैतुल मुकद्दस ले नहीं सकते, क्योंकि हमारी मजहबी किताब में लिखा हुआ है कि एक दरवेश बादशाह होगा, उसके हाथों बैतुल मुकद्दस फतेह होगा। एक दरवेश बादशाह होगा, उसके हाथों बैतुल मुकद्दस फतेह होगा। अल्लाहु अकबर। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह बड़े होशियार थे, उनको अमीनुल उम्मा कहा गया है। उन्होंने नीचे से कहा उस बादशाह की सिफत भी तो लिखी होगी, बयान कर। तो कहा हाँ, तेरा चेहरा गोल है, वो फतह करने आया ना बैतुल मुकद्दस, तेरा चेहरा गोल है, तू ना कर सकेगा। उसका चेहरा थोड़ा सा लंबा है, उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी पतली पतली सीने तक आई हुई है, उसका चेहरा सुर्ख है, उसके होंठ पतले पतले हैं, तेरे गाल ऊपर है, उसके गाल अंदर की तरफ है, और उसकी जो लुंगी है वो उसके टखने के ऊपर है, उसका लिबास इस तरह का है और वो इस तरह का और इस तरह का है। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था अबू उबैदा मुस्कुराते जा रहे थे। उस बूढ़े लाहिर ने कहा मेरी बात पर तू हंसता क्यों है? तो फरमाया तू जो सिफत बयान कर रहा है वो दरवेश बादशाह हमारे ही पास है, लेकिन वो बैतुल मुकद्दस में नहीं, वो मदीने मुनव्वरा में मौजूद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बुला उसको, अगर मैं देख लूंगा तो उसको बिन लड़े चाबी दे दूंगा। फिर अबू उबैदा खत लिखते अमीरुल मोमिनीन जानशीन रसूल फारूक आजम सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब गैसुल मुनाफिकीन इमामुल मुजाहिदीन इमामुल मुशाहिदीन फी रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी का जानशीन, मेरे नबी का परवरदा, मेरे नबी का तरबियत याफ्ता, जिसको रसूलुल्लाह ने साया सजाया सवारा निखारा और इतना बुलंद कर दिया कि आका फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होते, ला नबी बादी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। 3 बर्रे आज़मों का हाकिम, एक मुल्क का नहीं,
3 बर्रे आजमों के हाकिम को खत लिखा है बैतुल मुकद्दस आना है। आज देख लो दुनिया के वजीरों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क को जाते हैं तो कितना इतराते हैं, फिर भी हाल ये होता है कि लोग नजर उठाकर देखते भी नहीं। जिन लोगों को पता उनको पता है, मुंह तकते रहते हैं, तो ये औकात है और हम नए कपड़ों से जाएंगे, चार्टर फ्लाइट। मैं किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दुनिया के सारे मुल्कों का, वरना कोई मुल्क का आदमी, पड़ोसी मुल्क का आदमी, अड़ोसी मुल्क का मुझ पे नाराज हो जाए कि आप हमारे मुल्क का। मैंने कहा हम तो जनरल बात कहते हैं, शराब के खिलाफ तकरीर करेंगे तो कोई शराबी उठ के लड़ेगा हमारे खिलाफ करे, हमें तो पता ही नहीं शराबी कौन है, हम तो अपनी बात करते हैं। तब ये चार्टर फ्लाइट से चोरी चोरी चुपके चुपके लिए जा रहे हैं, उनकी बात हो रही है। जो है वो है, जो कौम के पैसे चुरा कर रोजाना नए कपड़े पहन रहे, जो है सो है, हमें नहीं पता कौन है, हम तो जनरल बात करने के आदि करते रहेंगे। जिनकी बेइज्जतियां हो रहे लोग तकते नहीं तकते उनकी तरफ, लेकिन आओ, जालिमों की इज्जत कहीं नहीं है, न जमीन के ऊपर है न जमीन के अंदर है। लेकिन 3 बर्रे आज़मों का वाहिद यक्ता हकीम, जिसको वो यहूदी उलमा दरवेश बादशाह कह रहे थे, फकीर बादशाह, उस तक खत पहुंचा तो उसके पास दूसरा लिबास भी नहीं था। इतना लंबा सफर करना, एक ही जुब्बा, एक ही कपड़ा है, पेवन वाला फटा हुआ। उसी फारूक आजम को बताऊं, ये दीन है मेरे भाई, दीन गया कपड़े निजात नहीं दिला। एक दिन फारूक आजम जुमा की नमाज में लेट आए, थोड़ा सुन ले, अगर बात आई है तो आपसे कहूं खिलाफत राशिदा क्या है। हाँ, एक दिन जुमा की नमाज में लेट आए तो किसी ने कहा उमर तुम जुमा में लेट आने लगे, रसूलुल्लाह के दर में तो फजर से बैठते थे, अब तुम खलीफा हो गया, तुम लेट आते हो, नमाज तुमने पढ़ानी, तुम लेट आते हो। फारूक आजम की आंख में आंसू थे, फरमाया शायद तुमको इसका इल्म नहीं है कि मेरे पास यही एक जुब्बा, इसके अलावा दूसरा जुब्बा नहीं है। अब मैं फजर की नमाज पढ़कर जब घर जाता हूँ तो इस जुब्बे को धो करके सुखाता हूँ, जब सूख जाता है तो पहन कर आता हूँ। आज मदीने में सूरज नहीं निकला, बदली थी, जब सूरज नहीं निकला तो जुब्बा सूखने में लेट हो गया, इसलिए मैं आने में लेट हो गया। ये था इस्लाम का मानने वाला मुसलमान। आज तो सूद के धंधे करके महंगे महंगे कपड़े पे, अरे हलाल से अल्लाह ने दिया पहन, लेकिन हराम से क्यों पहन? जो हराम से, सूद से, हराम से, शराब के, जुए के धंधे करके कीमती कपड़े पहन रहा है, वो जहन्नम की आग ओढ़ रहा है अपने बदन पर। हलाल से कमाओ, हलाल से आप इस्तेमाल करो, लेकिन हराम क्या है? हराम का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई तसव्वुर नहीं। और जब तक मुसलमान हराम में डूबा रहेगा उस वक्त तक अल्लाह की मदद कभी नहीं है। इससे बदतरीन हालात होंगे। मैं बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, मैं यकीन और हक़ाइक़ के तौर पे कह रहा हूं। हम रहे ना रहे, जो लोग रहेंगे वो देखेंगे। अगर मुसलमान अब भी नहीं सुधरा, इससे बदतरीन हालात होंगे। जंगल के दरिंदे, बकरियां, गधों, कुत्तों, बिल्ली के जो हालात लोग देखते हैं, उससे बदतरीन अमवात होगी लोगों की। कोई दफन करने वाला नहीं होगा, कफन के कपड़े मैसर नहीं होंगे अगर मुसलमान अब भी तौबा नहीं करते, मुसलमान अब भी अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते, मुसलमान अब भी नहीं पलटते। फारूक आजम खतनी का दूसरा ना लिबास था और ना दूसरी एक ही सवारी थी। आपने वाकया सुना है, वाकया निगारी कोई मकसूद नहीं, सिर्फ इशारा दे रहा हूं ताकि नौजवानों को पता चले दौलत सब कुछ नहीं है, दौलत ईमान सब कुछ है। मोबाइल का कनेक्शन सब कुछ नहीं है, मदीने का कनेक्शन सब कुछ है। हाँ, ऊंची कारों के अंदर बैठ जाना सब कुछ नहीं है, शरीयत मुतहरा को अपने ऊपर नाफिज कर लेना सब कुछ है। उससे खुदा तुम्हारा वो रोब पैदा करेगा कि हमारे जूते ही देखते रहो, हमारे चेहरे तक नौबत ही ना आए। तो ऐसे जूते पहनो कि लोग तुम्हारे जूते पर ही नजर रखे, चेहरे तक उनकी औकात भी नहीं है। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मूसा काजिम जैसा चेहरा तो बना, तूने तो चेहरा यहूद और नसारा की तरह बना रखा है। एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक ने बड़ा कीमती जुब्बा पहना, एक हासिद आकर के कहने लगा आले नबी होकर के इतने महंगे कपड़े पहनते हो। फौरन कुर्ता उठा दिया तो नीचे टाट था। बोला ये क्या है? तो कहा ये जो टाट है ना उसके लिए, यार के लिए, और ये खूबसूरत जुब्बा तेरे जैसे मक्कार के लिए, ताकि लोग हमें हकीर ना समझें, ताकि लोग हमें हकीर। दुनिया में जीना है तो हमें लोगों के साथ इस तरह का रवैया करना होगा, लेकिन अंदर तो कुछ हो ना, अंदर किसी के लिए हो तो सब ऊपर ही ऊपर कर रहे हो। तो हमें इज्जत कपड़ों से नहीं, हमें इज्जत कीमती मोबाइल से नहीं, हमें इज्जत कारों से नहीं। आपको पता इज्जत मिलना कैसे है? जिस वक्त बैतुल मुकद्दस फतेह होने करने के लिए मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं और मुसलमानों के आगे चाहे वो दूसरी ताकतें हार जाती है तो उनके उलमा बैतुल मुकद्दस की दीवार पर खड़े होकर कहते हैं तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम लोग हमसे बैतुल मुकद्दस ले नहीं सकते, क्योंकि हमारी मजहबी किताब में लिखा हुआ है कि एक दरवेश बादशाह होगा, उसके हाथों बैतुल मुकद्दस फतेह होगा। एक दरवेश बादशाह होगा, उसके हाथों बैतुल मुकद्दस फतेह होगा। अल्लाहु अकबर। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह बड़े होशियार थे, उनको अमीनुल उम्मा कहा गया है। उन्होंने नीचे से कहा उस बादशाह की सिफत भी तो लिखी होगी, बयान कर। तो कहा हाँ, तेरा चेहरा गोल है,
ہے, اس کا چہرہ سرخ ہے, اس کے ہونٹ پتلے پتلے ہیں, تیرے گال اوپر ہے, اس کے گال اندر کی طرف ہے, اور اس کی جو لنگی ہے وہ اس کے ٹکنے کے اوپر ہے, اس کا لباس اس طرح کا ہے اور وہ اس طرح کا اور اس طرح کا ہے. جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا ابو عبیدہ مسکراتے جا رہے تھے. اس بوڑھے راہب نے کہا میری بات پر تو ہنستا کیوں ہے؟ تو فرمایا تو جو صفت بیان کر رہا ہے وہ درویش بادشاہ ہمارے ہی پاس ہے, لیکن وہ بیت المقدس میں نہیں, وہ مدینہ منورہ میں موجود ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بلا اس کو, اگر میں دیکھ لوں گا تو اس کو بن لڑے چابی دے دوں گا. پھر ابو عبیدہ خط لکھتے امیر المومنین جانشین رسول فاروق اعظم سیدنا عمر ابن الخطاب غیث المنافقین امام المجاہدین امام المشاہدین فی رب العالمین. اللہ اکبر. میرے نبی کا جانشین, میرے نبی کا پروردہ, میرے نبی کا تربیت یافتہ, جس کو رسول اللہ نے سایا سجایا سوارا نکھارا اور اتنا بلند کر دیا کہ آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے. لا نبی بعدی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. 3 بر اعظموں کا حاکم, ایک ملک کا نہیں, 3 بر اعظموں کے حاکم کو خط لکھا ہے بیت المقدس آنا ہے. آج دیکھ لو دنیا کے وزیروں کو ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو کتنا اتراتے ہیں, پھر بھی حال یہ ہوتا ہے کہ لوگ نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں. جن لوگوں کو پتا ان کو پتا ہے, منہ تکتے رہتے ہیں. یہ اوقات ہے اور ہم نئے کپڑوں سے جائیں گے, چارٹر فلائٹ. میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ دنیا کے سارے ملکوں کا, ورنہ کوئی ملک کا آدمی, پڑوسی ملک کا آدمی, اڑوسی ملک کا آدمی مجھ پہ ناراض ہو جائے کہ آپ ہمارے ملک کا. میں نے کہا ہم تو جنرل بات کہتے ہیں, شراب کے خلاف تقریر کریں گے تو کوئی شرابی اٹھ کے لڑے گا ہمارے خلاف کرے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں شرابی کون ہے, ہم تو اپنی بات کرتے ہیں. تب یہ چارٹر فلائٹ چوری چوری چپکے لیے جا رہے ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. جو ہیں وہ ہیں, جو قوم کے پیسے چرا کر روزانہ نئے کپڑے پہن رہے, جو ہے سو ہے, ہمیں نہیں پتا کون ہے. ہم تو جنرل بات کرنے کے عادی کرتے رہیں گے. جن کی بے عزتیاں ہو رہے لوگ تکتے نہیں تکتے ان کی طرف, لیکن آؤ ظالموں کی عزت کہیں نہیں ہے, نہ زمین کے اوپر ہے نہ زمین کے اندر ہے. لیکن 3 بر اعظموں کا واحد یکتا حاکم, جس کو وہ یہودی علماء درویش بادشاہ کہہ رہے تھے, فقیر بادشاہ, اس تک خط پہنچا تو اس کے پاس دوسرا لباس بھی نہیں تھا. اتنا لمبا سفر کرنا, ایک ہی جبہ ایک ہی کپڑا ہے, پیون والا پھٹا ہوا. اسی فاروق اعظم کو بتاؤں یہ دین ہے میرے بھائی, دین گیا کپڑے نجات نہیں دلا. ایک دن فاروق اعظم جمعہ کی نماز میں لیٹ آئے, تھوڑا سن لیں اگر بات آئی ہے تو آپ سے کہوں خلافت راشدہ کیا ہے. ہاں, ایک دن جمعہ کی نماز میں لیٹ آئے تو کسی نے کہا عمر تم جمعہ میں لیٹ آنے لگے, رسول اللہ کے در میں تو فجر سے بیٹھتے تھے, اب تم خلیفہ ہو گیا, تم لیٹ آتے ہو, نماز تم نے پڑھانی, تم لیٹ آتے ہو. فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو تھے. فرمایا شاید تم کو اس کا علم نہیں ہے کہ میرے پاس یہی ایک جبہ, اس کے علاوہ دوسرا جبہ نہیں ہے. اب میں فجر کی نماز پڑھ کر جب گھر جاتا ہوں تو اس جبے کو دھو کر کے سکھاتا ہوں, جب سوکھ جاتا ہے تو پہن کر آتا ہوں. آج مدینے میں سورج نہیں نکلا, بدلی تھی, جب سورج نہیں نکلا تو جبہ سوکھنے میں لیٹ ہو گیا, اس لیے میں آنے میں لیٹ ہو گیا. یہ تھا اسلام کا ماننے والا مسلمان. آج تو سود کے دھندے کر کے مہنگے مہنگے کپڑے, ارے حلال سے اللہ نے دیا پہن, لیکن حرام سے کیوں پہن؟ جو حرام سے, سود سے, حرام سے, شراب کے, جوئے کے دھندے کر کے قیمتی کپڑے پہن رہا ہے, وہ جہنم کی آگ اوڑھ رہا ہے اپنے بدن پر. حلال سے کماؤ, حلال سے آپ استعمال کرو, لیکن حرام کیا ہے؟ حرام کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں, کوئی تصور نہیں. اور جب تک مسلمان حرام میں ڈوبا رہے گا اس وقت تک اللہ کی مدد کبھی نہیں ہے. اس سے بدترین حالات ہوں گے. میں بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یقین اور حقائق کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ہم رہیں نہ رہیں, جو لوگ رہیں گے وہ دیکھیں گے. اگر مسلمان اب بھی نہیں سدھرا, اس سے بدترین حالات, جنگل کے درندے, بکریاں, گدھوں, کتوں, بلی کے جو حالات لوگ دیکھتے ہیں, اس سے بدترین اموات ہوگی لوگوں کی. کوئی دفن کرنے والا نہیں ہوگا, کفن کے کپڑے میسر نہیں ہوں گے اگر مسلمان اب بھی توبہ نہیں کرتے, مسلمان اب بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے, مسلمان اب بھی نہیں پلٹتے. فاروق اعظم کو خط لکھا, دوسرا نہ لباس تھا اور نہ دوسری ایک ہی سواری تھی. آپ نے واقعہ سنا ہے, واقعہ نگاری کوئی مقصود نہیں, صرف اشارہ دے رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کو پتہ چلے دولت سب کچھ نہیں ہے, دولت ایمان سب کچھ ہے. موبائل کا کنیکشن سب کچھ نہیں ہے, مدینے کا کنیکشن سب کچھ ہے. ہاں, اونچی کاروں کے اندر بیٹھ جانا سب کچھ نہیں ہے, شریعت مطہرہ کو اپنے اوپر نافذ کر لینا سب کچھ ہے. اس سے خدا تمہارا وہ روپ پیدا کرے گا کہ انشاءاللہ جانور بھی تمہارا احترام کرتے نظر آئیں. لوگوں کو حیرت ہوگی اگر بات کروں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اونٹ چرانے کے لیے جب جانور جاتے تھے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میں اللہ کے کام میں لگا ہوں, اب ذرا تم سیدھے سیدھے چرنا. تو وہ سیدھے سیدھے ان کو چروائے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی.
آپ سمجھتے کہ حلال کو دین کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ آپ نے دین کو سمجھا کیا ہے؟ دین کی اہمیت وہ آج مسلمان کے پاس نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. ہمیں دین حاصل کرنے کے لیے نہ بیٹا قربان کرنا پڑا، نہ بھائی قربان کرنا پڑا، نہ بیٹیوں کی قربانی دینی پڑی. وہ جو اصحاب رسول تھے، حضور کے صحابہ، حضور کی اہل بیت، انہوں نے قربانیاں دے کر کے دین حاصل کیا تھا نا، تو تب ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ تھا. ہمیں کوئی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. ہم تو مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، گوشت انڈا مچھی کھانے والے مسلمان بن گئے اور اسی پر جنت کا سودا کرنے لگے. سن لو اچھی طرح سے، اصل دین کی طرف آؤ. تو اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ فاروق اعظم ایک ہی سواری ہے، اونٹنی ہے، غلام کو ساتھ لے جانا ہے. لیکن دنیا نے دیکھا یہ اسلام ہے. جو اسلام ہم پیش کر رہے ہیں اس کو سن کے تو لوگ گالیاں ہی دیں گے. لوگ کہتے ہیں لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں. میں نے کہا دیں گے نا جو تم پیش کر رہے ہو. پڑوسی تمہارا تم سے چین سے نہیں ہے، بیویاں سکون سے نہیں ہے تمہارے گھروں میں. برا مت ماننا. سالن میں نمک زیادہ ہوتا ہے تو اس کو مارتے ہو. بیویاں مارنے کی چیز ہے؟ آپ بتائیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام نے اپنی کسی بیوی کو اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں. یہ اسلام ہے. بیوی کو نہ ڈانٹنا اسلام ہے. مار رہے ہو، جلانے کی دھمکی دیتے ہو، کاٹنے کی دھمکی دیتے ہو، واپس گھر بھیجانے کی دھمکی دیتے ہو، طلاق کی دھمکی دیتے ہو. کہاں کس دین پہ عمل کر؟ بیویوں کے معاملے میں دین پر عمل ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے بچوں کی، اپنے شہزادوں کی پرورش کیسے کی؟ حضور کے گھر میں بچے آئے اس لیے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بچوں کو کیسے پالا جاتا ہے. بچوں کو مچھوں پہ تاؤ دے کر کے آنکھ دکھاتے اور رسول اللہ اپنے شہزادے امام حسن امام حسین کو زمین پر گھٹنے اور ہاتھ رکھ کر کے کہتے تمہارا گھوڑا آ گیا، بیٹھو اس پر. بچوں کو یوں بھی کھلانا تو سنت ہے نا. تمہارا گھوڑا آ گیا، بیٹھو. کون کہہ رہا ہے؟ صاحب براق کہہ رہا ہے تمہارا گھوڑا آ گیا. کعبہ قوسین کی حدیں جس کے سامنے سمٹ آئی ہے وہ کہہ رہا ہے تمہارا گھوڑا آ گیا. اور بچے بھی کتنے شان والے تھے، انہیں بچہ کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ اس لیے کہ وہاں تو گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ. وہاں تو بچپنے میں جوانی رشک کی اور رانائی کی نظر سے دیکھ رہی ہے. لیکن شہزادہ حسین کہتے ہیں نانا آپ جب آپ کا گھوڑا آتا ہے تو اس کی لگام ہوتی ہے. ہمارا گھوڑا آیا تو وہ بے لگام کیسے آیا؟ تو اپنی زلفیں پکڑا دی. یہ تیرے گھوڑے کی لگام ہے، یہ تیری سواری کی لگام. یہ بچوں کو پرورش کرنے کا طریقہ. یہ مارا، یہ ڈانٹا، یہ اٹھا، یہ پھینک. گھر میں آئے تو بچے بلی کی طرح دبک گئے. پھر فخر سے دوستوں میں کہتے ہیں میرا تو گھر میں اتنا روب ہے کہ میں گھر جاتا ہوں تو میرے بچے دبک جاتے ہیں. تو ظالم ہی ہے. پھر ہنسنے کی بات نہیں. بچوں کا سب سے بہترین اگر کوئی دوست ہے تو وہ اس کا باپ ہے. اور جو باپ اپنے بچوں کا دوست نہ بن سکے اس کی اولاد کبھی سدھری بھی نہیں ہو سکتی. وہ کہیں اور دوست ڈھونڈے گی، پھر اس کو غلط دوست ملیں گے. باپ بہترین دوست ہونا چاہیے. بلکہ باپ اور بیٹے کی دوستی اس حد تک پہنچ جانی چاہیے کہ اگر بیٹے کو شادی کی حاجت ہو تو وہ اپنے باپ سے ہنستے ہوئے کہہ سکے کہ ابا اب میری شادی کر دو. یہ اسلام ہے. ہاں آپ کہیں گے کہ ہمارے بچوں کو آپ بگاڑنے ہیں. میں بگاڑنے نہیں آیا ہوں. کیوں پتہ ہے مجھے؟ ارے تیرا بچہ زنا کر کے تجھے بدنام کرنے سے اچھا ہی تو ہے کہ تیرے کان میں کہے کہ میری شادی کر دو. ارے تو فخر سے کہے گا میرا بچہ مرد ہے اسی لیے اسے شادی کی ضرورت ہے. وہ اوروں کے بچے نا جو باپ سے ڈر کر بدکاری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں. اپنے بچوں کو اپنے سے اتنا قریب کرو. بہترین دوست، بہترین دوست اس کا باپ ہونا چاہیے. اسلامی تصور ایک کانسیپٹ ہے. بیویوں سے اتنا فری ماحول ہو جس کے آگے جبریل تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ رسول اپنی ازواج سے کہتے ہیں چلو آج ہم دوڑ لگائیں گے، جس کو آپ اپنی زبان میں ریس لگانا کہتے ہیں. چلو دوڑ لگائیں. اور جہاں جبریل آگے نہیں جا پاتے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے. جہاں جبریل پیچھے رہ جاتے وہاں اپنی ازواج کو ان کا دل خوش کرنے کے لیے آگے کر دیتے. کہتے آج تم جیت گئی. یہ گھر کا ماحول ہے، یہ دین ہے. یہ دین پیش کروں میں قسم سے کہتا ہوں کوئی ٹی وی پر ہمیں گالی نہیں دے گا. لوگ کہیں گے کہ یار ایسا دین ہے مسلمان. اس لیے کہ لوگوں کے یہاں تو بیویاں جوؤں میں ہاری گئی ہیں. اور ہمارے یہاں اگر بیوی کو کہا جاتا ہے کہ تم جیت گئی، تم جیت گئی، تو لوگ اس دین پر نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہم نے دین پیش نہیں کیا، ہم نفس کے غلام. پھر کہتے لوگ گالی دیتے ہیں. گالی دیں گے کیونکہ تم جو کر رہے ہو گالی سننے کا کام کر رہے ہو. اللہ کے رسول نے تو 1450 سال پہلے کہا تھا 3 طلاق مت دینا. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کہا تھا 3 طلاق مت. تم نے دیا نا. نافرمانی کی نا. ذلت آئی نا مقدر میں. اگر حضور کا کہنا مان لیتے تو کسی میں ہمت تھی ڈیبیٹ کرتے ہوئے تمہارا مذاق اڑاتے؟ حضور نے تو منع کیا تھا نا. آپ بتائیں اگر آپ کو برا لگتا ہے مجھے معاف کرنا، میں دین پیش کرنے ہیں. واللہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کا اور جنت میں جاؤ. میں وہ آدمی نہیں ہوں کیونکہ یہ میرا پیشہ نہیں ہے. اسٹیج پر جھوٹ بولنا منبر رسول پر، ایسے زمین کے اوپر بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. منبر رسول پر تو منبر رسول کی توہین ہے. میں تمہیں تھوڑی جھوٹی جنت دکھاؤں گا. میں تو حقائق بتاؤں گا آپ کو کہ جنت کہاں ہے. دین اور رسول اللہ کے قدموں میں جنت ہے. جب تک دین کی طرف نہیں آؤ گے کچھ نہیں ملنے. دنیا کی کامیابی نہیں ملے گی تو جنت کہاں ملنے والی. جنت تو فوز عظیم کا نام ہے.
وہ بڑی کامیابی کا نام ہے جنت، جسے فوز العظیم کہتے ہیں، نہ ملے گی۔ دین کی طرف آؤ، دین، اور دین پہلے سیکھو۔ دین پتہ ہی کہاں ہے؟ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ پتھر مارنے والوں کو دعا دینا یہ دین ہے، گالی دینے والے کو نواز دینا یہ دین ہے۔ جو پوری زندگیاں لوگوں پہ جنگ مسلط کرتا رہا، پھر اس کے بعد اس کے لیے کہہ دینا کہ فلاں کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں امان عطا کر دیں گے، یہ دین ہے۔ اور پھر ان لوگوں کو بھی اپنا بنایا جو ساری زندگی لڑتے رہے، اور لڑنے والوں کو شرف صحابیت عطا کیا، اسی لیے ہم آج تک ان کا احترام اور تعظیم کرتے ہیں۔ آپ غور کریں دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو ساری زندگی لڑتے رہے، پاگل، مجنون، ساحر، جادوگر، حتیٰ کہ مکے سے نکلنے کے لیے بے پناہ جو ہے وہ پریشر کیا۔ کیا ہوا؟ جب خود آئے فاتح مکہ بن کے تو کہا لا تثریب علیکم القوم، جا میں نے تم سب کو چھوڑ دیا۔ بدلہ لینا دین نہیں ہے، معاف کر دینا دین ہے۔ جو اپنے سگے بھائی کو معاف نہ کرے، جو اپنے سگے بھتیجے کو معاف نہ کرے، جو اپنی بیوی کو معاف نہ کرے، آپ بتائیں کس دین پر عمل کر رہے ہو؟ نفس کے پجاری بنے ہو، دین کہیں نہیں۔ اور یہ ولی بنتے ہیں نا، ولی پانی پہ چل کے ولی نہیں بنتے، ہوا میں اڑ کے ولی نہیں بنتے، دین مصطفیٰ پہ چل کے ولی بنتے۔ چلیں بات ختم کے اختتام کی طرف لے جانا تھی، لے جاتے ہیں اختتام کی طرف۔ ایک اونٹنی ہے، ایک لباس ہے، ساتھ میں غلام ہے، اور پھر تین بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا وہ حاکم بلا شرکت غیر جانشین رسول اللہ کا خلیفہ سیدنا فاروق اعظم چلتے ہیں کس شان سے دین پر عمل کرتے ہوئے، اور اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ ایک ہی سواری ہے، اس لیے کچھ دیر میں سواری پہ بیٹھوں گا اور پھر تم مجھے نکیل پکڑ کر میری اونٹنی کے لے کے چلنا، پھر میری باری ختم ہوگی تو تم بیٹھو گے اور میں نکیل پکڑ کر کے چلوں گا۔ بتاؤ ہے کہ یہ دین ہے؟ دین اس کا نام ہے، دین اس کو کہتے ہیں۔ اور خدا کی شان دیکھو، جب بناوٹ نہیں ہوتی نا، ریاکاری نہیں ہوتی، حقائق ہوتے ہیں، سچائی ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ جب بیت المقدس آیا تو باری تھی غلام کی، غلام ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتا تھا آپ بیٹھے وہ کیا کہیں گے، آپ بیٹھے وہ کیا کہا، کوئی کچھ کہے ہمیں اس سے لینا نہیں ہے، یار کیا کہے گا، بات نہیں ہے۔ آج تو ہم نے پوری بات، ارے مولانا اگر میں اپنی بیٹی کی شادی پر سود لے کر بیاج لے کے کھانا نہیں کروں گا تو قوم کیا کہے گی؟ قوم نے تجھے جنت میں لے جانا ہے۔ کوئی کچھ کہے نا، کہہ دے لوگ تمہیں فقیر، کہہ لینے دو، 3 دن تک بکیں گے، پھر اپنے کام میں لگ جائیں۔ نیک کام کرو گے تو اس کے چرچے بھی 2-3 دن تک لوگ کرتے ہیں، برا کام کرو گے تو بھی لوگ اس کے چرچے 2-3 دن تک کرتے ہیں۔ چرچے ہمیشہ کرنے والی ذات خدا کی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہارے ڈنکے بجاؤں گا۔ زمین کے اندر چلے جاؤ گے پھر بھی تمہارے نام پر اتنا بڑا مجمع جمع ہو جائے گا۔ لوگ زندوں کے نام پہ بلانے تھکتے ہیں، سیاسی لیڈروں کی ریلیوں کے اندر 500-500 روپے میں ایک آدمی آتا ہے، وہ بھی ادھر ادھر کھا پی کر کے گالیاں دے کر جاتا ہے، کیا بور کر رہے، بنکس کر رہے، یہ کر کے لوگ جاتے ہیں۔ یہاں لوگ پیسہ خرچہ کر کے آتے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، عقیدت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جتنی دیر بٹھاؤ اتنا بیٹھتے ہیں، جو سناؤ اتنا سنتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو ہاتھوں کو بوسہ دے کر کے اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتے ہوئے جاتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ آخر اس میں ہے کچھ کہ جس کو زندے جمع نہ کر سکے اس کو زیر زمین کے لوگ کس شان سے جمع کر رہے ہیں؟ کوئی تو چیز ہے نا، کوئی تو پاور ہے نا، کوئی تو میگنیٹ ہے نا، کوئی تو مقناطیسیت ہے نا۔ تو قدرت بتا رہی ہے جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم ان کو مرنے کے بعد بھی ایسا زندہ کرتے ہیں کہ جو کام زندہ نہیں کر سکتے وہ زمین کے اندر والے کرتے نظر آتے ہیں۔ اپنے دین کی اہمیت کو سمجھو، گناہ سے نکلو، جس سے اللہ نے روک دیا اس سے رک جاؤ، اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد دیکھ لو۔ وہ کہتا رہا حضرت کا کچھ نہیں، بس میرے اللہ کا حکم ہے، عدل، بس عدل اور عدل اور عدل۔ وہی جب وہاں پہنچے تو اتفاق دیکھو، جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ دور سے اب سب دیکھ، مسلمان اور عیسائی دونوں توجہ میری طرف رکھے، خواتین کی بھی توجہ، میرے بھائیوں کی بھی توجہ، تھوڑی دیر زیادہ نہیں، آپ لوگ تھوڑا شور نہیں کریں، توجہ میری طرف کر، جو جہاں بیٹھا وہیں رکھے رہے، شور نہیں کریں، ایسے موقع میں شور نہیں کرتے۔ اس عمر کا ذکر ہو رہا ہے میرے بھائی جس کا ذکر سن کے شیطان بھاگتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں عمر کے نام سے اپنی محفلوں کو زینت دیا کرو۔ فاروق اعظم حضور کے صحابی پھر شان ہے وہ تو مختصر کے ساتھ بات بڑھتی ہے، لیکن اس بات کے بعد ایک بات کر کے میں ختم کروں گا، جو میں نے ہلاکت چنگیز خان کی شروع کی تھی اس کو ختم کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ خلجان نہ رہ جائے۔ تو فاروق اعظم جب آ رہے تھے تو یہودی عیسائی بھی اہل کتاب بھی دیکھ رہے تھے، مسلمان بھی، ابو عبیدہ ابن الجراح خالد بن ولید کو ہاتھ مار مار کے کہتے تھے امیر المومنین کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی صحابی تھے، لیکن جن کی جیسی تربیت جس شان سے حضور نے کی تھی، منصب کے اعتبار سے حضور نے سب کو نوازا تھا، تو کہ کیا کر رہے ہیں، پہلے تو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے آئے، پھر غلام کو بٹھا کر کے خود نکیل پکڑ کر کے آ رہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بیچ میں ایک نالا آ گیا، بڑا نالا، اس میں پانی بہ رہا تھا، اور فاروق اعظم کا جو جوتا تھا وہ پھٹا ہوا تھا۔
फारूक आजम का जूता फटा हुआ था। एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे चाबियां लेने के लिए, और फटा हुआ जूता, फटे हुए कपड़े, क्योंकि और कुछ तो था नहीं। भाई चोरी करने के लिए आदमी बैतुल माल का चुरा कर खाए तो रोजाना नया पहन सके, लेकिन वहां तो बैतुल माल की चराग की रोशनी में भी वो कोई काम नहीं कर सकता। एक मरतबा फारूक आजम एक मैयत में गए, एक आदमी सकरात में था, तवज्जो करें, आलम सकरात में था, चराग जल रहा था, उसको कलमे की तलकीन की, उसका इंतकाल हो गया, तो इंतकाल पे चराग बुझा दिया उमर इब्न खत्ताब। फारूक आजम चराग बुझा दिया। लोगों ने कहा अंधेरा क्यों कर दिया? कहा जब तक ये जिंदा था ये इसकी मिल्कियत में था, ये मालिक था, मर गया तो इसके वारिसों की मिल्कियत में ये चराग हो गया, अब वारिसों की इजाजत के बगैर उससे रोशनी कैसे हासिल कर सकते हैं? पहले वारिसों से पूछो। ये एहतियात, ये दीन है मेरे भाई, दीन इसको कहते हैं। आप कहाँ सिर्फ तस्बीह हाथ में लेकर के जो है वो दीनदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, टोपियाँ खूबसूरत पहनकर, दाढ़ियों की तराश खराश खूबसूरत करके, आप सिर्फ जो है वो कुर्ता पायजामा पहन के कौन से दिन का सर्टिफिकेट हासिल किया? तस्बीह हाथ में रहे, टोपियाँ खूबसूरत रहे, लिबास भी अच्छा पहनो, लेकिन अत्तक़वा हाँ होना। ये दीन दिल के अंदर है ना, वो जो जाहिर होता है, कपड़े सब कुछ नहीं। तो फटे हुए जूते थे, वो जूते उतार लिए, मोजा भी उन जो अंदर था वो चमड़े का, तब फटे हुए उसको कंधे पे डाल दिया, जो छुपा हुआ था वो भी दिखने लगा। फारूक आजम जब आए ना, पहले तो मुगालता हुआ दूसरों को, इनमें उमर कौन है? वो गुलाम के लिए बड़े और मुसलमान नकेल पकड़ने वाले के लिए हाथ चुनने को बड़े। कहा अरे ये अमीर है, कहा ये ऐसा कैसे आ गया? तो कहा कि एक ही सवारी थी इनकी मिल्कियत में, गुलाम को भी साथ लाना था, बारी बारी आई तो यहाँ गुलाम की बारी थी, इसलिए इंसाफ का तकाजा ये था कि ये अब वो उबैदा इब्न जर्रा हज़रत खालिद ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हैं आप? ये लोग क्या सोचेंगे? कंकर उठाई और कंकर उठा करके दोनों की तरफ फेंका। कहा रसूलुल्लाह के विसाल को अभी चंद दिन भी नहीं गुजरे, तुम लोग इतनी जल्दी दुनियादार बन गए? तुम कहते हो क्या कर रहे हो? ये क्या सोचेंगे? इनके सोचने पे हम दीन बदल दें? वल्लाह हमें कपड़ों की बुनियाद पे, जूतों की बुनियाद पे, मोजों की बुनियाद पे, सवारी और दिखावे की बुनियाद पे इज्जत नहीं मिली। हमें अगर इज्जत मिली है तो मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी और उनकी फर्मा बरदारी की वजह से मिली है, और जब तक उनके फर्मा बरदार रहेंगे अल्लाह हमें इज्जत अता करता रहेगा। ये बात तो हो गई। तो उस वक्त जब उन लोगों ने फारूक आजम का हुलिया देखा तो उन्होंने कहा अगर तू ऐसे आता ना नॉर्मल, हम सिर्फ चाबी देते क्योंकि हमारी किताब में लिखा हुआ है, लेकिन तू इस शान से आया इंसाफ के साथ, चाबियां भी दे रहे हैं और कलमा पढ़ के इस्लाम भी कबूल कर। ये दीन की बरकत है, ये दीन है, और ये दीन की, हमें दीन की तरफ आना होगा, दीन ही तरक्की पे ले जाएगा। दीन ने कैसर किस्सा का ताजदार, दीन छोड़ोगे हलाकू चंगेज़ खान जैसे लोग मुसल्लत हो। अब ये हलाकू चंगेज़ खान मरेंगे कैसे? उनकी मौत कैसे आएगी? जो दरिया को भर दे खून से, सरों से, किताबों को जला करके भर दे, फिर वही लोग आएंगे जब फांसी को फाजिर कट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, छट जाएंगे, फिर उनमें वो पीवर लोग जो तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह की मदद तलब करेंगे, गुनाह से बचेंगे, मदद तलब करेंगे गुनाह से बचकर और नमाज पढ़कर, फिर उन पे ज़वाल आएगा। जैसे आप चंगेज़ खान कैसे मरा? चंगेज़ खान जब मुसलमानों को मारता था ना, मुसलमान तारीख उठा के पढ़ना, मुसलमानों को जब वो मुसलमानों को मारने की तारीख नहीं है, बहुत पुरानी है। जब मुसलमान बिगड़ेगा, मैं किसी को कुछ नहीं, तुमसे कहता हूँ, तुम मेरे सामने, जब बिगड़ेगा तब कोई ना कोई चंगेज़ पैदा होगा, जब बिगड़ोगे तब कोई ना कोई हलाक होगा। रात में क्या कर रहे हो देखो ना, खुदा की तलवार, गैबी तलवार ऐसे अचानक थोड़ी उतरेगी बगैर किसी हाथ के, खुदा कोई ना कोई हाथ में तो अपनी तलवार देगा ना। आप क्या समझ रहे हो? अल्लाह बहुत गैरत वाला है। अगर हालात बदलना है रुजू करो, पलटो। अल्लाह ने जिससे मना किया रुक जाओ, जिसका हुक्म दिया वो काम करो। तो चंगेज़ जब मारता था ना, चंगेज़ खान, हलाकू, ये लोग जब मुसलमानों को मारते ड्रामाई अंदाज से मारते, कतार में खड़ा करते थे और कतार में खड़ा करके घोड़े पर जो है वो हलाकू या चंगेज़ एक ही तलवार से ऐसे ऐसे करते हुए जैसे गाजर या मूली काटते और हंसता था। एक दिन चंगेज़ ने या हलाकू ने ऐसे ही ड्रामाई अंदाज में लोगों को कत्ल करना चाहा। उनमें एक वो था जिसे साबिर कहते हैं। इन्नल्लाह, अल्लाह साबिरों, जो गुनाह से बचने अल्लाह उनके साथ। हमारे साबिर पाक को साबिर पाक क्यों कहते हैं? सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साहब, वो 12 साल तक खाना खाने से बचे, इसलिए साबिर है। बचना ही सब्र है, किसी चीज़ से बचे सब्र। और रोज़े को सब्र क्यों कहते हैं? रोज़ा भी तो सब्र है, उसको सब्र क्यों कहते हैं? क्योंकि रोज़े में खाने पीने और वजीफ़े ज़ौजियत करने से आदमी रुकता है, इसीलिए उसको सब्र कहते हैं। जिससे रुकोगे, अल्लाह ने जिस चीज़ से रोक दिया उससे रुकने का नाम सब्र है। यही है सब्र। जैसे आपके अरे प्यास लगी, सब्र कर यार, मतलब अभी थोड़ा रुक, मत पी, यही मतलब हुआ।
भूख लगी सब्र कर, मतलब अभी मत खा, रुकने का नाम सब्र है। अब यहाँ जिस सब्र का तस्करा है, इन्नल्लाह मास्साबिरीन, जो गुनाह से बचेगा अल्लाह, उसमें एक साबिर था, वो लगा हुआ था आखिरी के अंदर, कतार में, पहली सफ के आखिरी में लगा हुआ। जैसी 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 तलवार से वो काटते हुए आया, घोड़े पे बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक फल था, काटते हुए आया तो वो फौरन इससे पहले कि उस तक पहुंचती तलवार, वो पीछे की सफ में चला गया। फिर दूसरी सफ की बारी आई, फिर वैसी करते करते तो ये तीसरी सफ में चला गया, चौथी सफ। ये देख रहा था वो जालिम, ये मंजर देख रहा था, लेकिन कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि उसको पता था जाना कहाँ भाग कर, ये तो रहते हैं हमारी सल्तनत में, हमारी जाएंगे कहाँ भाग करके। तो काट रहा था। जब सब कट गए वो फिर पीछे हो गया, वो फिर पीछे हो गया, अब वो अकेला बचा। तो उसने हंस कर कहा, बहुत पीछे होते रहे, मौत ने मोहलत दी, अब कौन बचाएगा। उसने तलवार उठाई, अब कोई सफ तो है नहीं कि तुम पीछे जाओ, अब ना कोई आगे ना कोई पीछे है, कहाँ जाओगे। वो साबिर था, उसने कुछ कहा भी नहीं, उसने ऐसे देखा, कुछ नहीं पढ़ा उसने। साबिर, गुनाह से बचने वाला, नमाज पढ़ने वाला, सिर्फ यूं देखे ना, बस यूं आसमान से मदद आ जाती। बारिश का नुज़ूल कोई मुश्किल काम नहीं, कोई साबिर यूं देख लेना, बारिश की नियत से नाजिल हो जाए। हम साबिर नहीं बन पा रहे, गुनाह से बचने वाले नहीं बन। चुगली, गीबत, नाजायज, कितने गुनाह का तस्करा कीजिए, फेरिस्त खत्म नहीं होगी, रात खत्म होगी, बात खत्म नहीं। तो उसने ऐसे देखा आसमान की तरफ, तो इसने अपनी सिपाहियों से कहा, इसको ऐसे नहीं मारूंगा, इसको मजा लेकर के मारूंगा। तो इसने क्या किया कि उसके हाथ में जो फल था उसको यूं उसने उछाला ऐसे, और उसको उछाल करके उसका अंदाज ये था कि इधर से फल पकड़ूंगा और उधर से तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। और वो ऐसे आसमान की तरफ बस देख रहा था, और वो मुतमईन था, कोई आंसू नहीं, कोई कब, उसको यकीन था। देखो, जब बंदे का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है तो उसको यकीन भी होता है। जिसका यकीन मजबूत होगा ना, यकीन वो उतना मुतमईन रहेगा। यकीन, जिस पर यकीन है मुतमईन है। उसको समझाऊं एक आसान लफ्जों में। देखो, अगर किसी के हाथ में छुरी हो ना, छुरी, आप रात को बाइक लेके जा रहे हैं, उसके हाथ में छुरी देखी, सही बोलना क्या हालत होगी। कितने भी तुर्रम खाऊं, अगर अकेले हो बाइक पर और किसी के हाथ में छुरी, आप निहत्ते हो, बोलो धड़कन तेज होगी कि नहीं होगी। वजह, उस पर एतमाद नहीं है, यकीन नहीं है, ये करेगा क्या, पता नहीं शराब में है, किस हालत में है, गुस्से में है, मारने किसको खड़ा है, क्या, बोलो कब कभी तारी होगी कि नहीं होगी, होगी ना। कितने भी तुर्रम खाओ, निहत्ते हो। लेकिन हजाम की दुकान पर जा करके बैठे निहत्ते हैं, उसने वस्तुरा निकाला, और वस्तुरा निकाल करके उसने यहाँ रखा, आंख बंद करके इत्मीनान से बैठे। होता है कि नहीं होता है। वहां छुरी देख करके धड़कन तेज हुई, और यहाँ शहर रख पे वस्तुरा रखा हुआ है, आंख बंद करके सुकून से बैठे हो। क्यों? इसलिए कि उस पर यकीन है, ये बाल काटेगा, रग नहीं काटेगा। अरे नादान, अगर हजाम पर यकीन हो जाए तो शय रग पर वस्तुए के बाद भी इंसान पुरसुकून रहता है। अगर यार पर यकीन हो जाए तो फिर जिंदगी पुरसुकून क्यों नहीं? हमने अल्लाह पर यकीन नहीं किया। ओ हजामों पे यकीन करने वालों, अल्लाह पे यकीन नहीं किया। अपने अल्लाह पे यकीन पैदा करो। यकीन मुहकम, अमल बेहम, मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। आप क्या समझ रहे? दीन खेल नहीं है, दीन सच्चाई है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई दीन इस्लाम है, इससे बड़ी सच्चाई कुछ नहीं है। अल्लाह उसके रसूल पे यकीन मजबूत करो। उसने आंख उठा रखी है और वो फल उछालता है, और उछालने के बाद तलवार यूं करता है। मुतमईन था वो। किसी का बहुत अच्छा शेर है, हुस्न के 100 लिबास है, हुस्न के 100 लिबास है, फिर भी वो मुतमईन नहीं। इश्क पहन के मस्त है, ये एक दरीदा पैरहन। कोई लिबास इश्क पहने मुतमईन ही रहेगा। लिबास इश्क पहने, आंख ऊपर है, दिल मुतमईन है, और तलवार उठती है, फल उछाला जाता है। तलवार इसकी गर्दन के करीब आने से पहले जैसे वो फल संभालने जाता है, बैलेंस बिगड़ता है। फल उसके उछालने पर उसके अंदाजे से दूर जाता है, बैलेंस बिगड़ता हुआ उधर जाता है, उसका पैर रिकाब में फंस जाता है, और हाथ जो लगाम पर था वो खिंच जाती है। घोड़े को तो लगाम खींचना है, उसने भागना है, इधर रिकाब में पैर फंसा, उधर हाथ खींचा, घोड़े ने तेजी से भागना शुरू किया, और उसके बाद जो है उसका सर जमीन पर आता है, और पटक पटक कर वो अपनी फौज के सामने दम तोड़ जाता है। एक सब्र करने वाले की निगाह ने
صرف آنکھ آسمان کی طرف، اتنے بڑے ظالم کا خاتمہ کر دیا جو کعبے کو شہید کرنے نکلا تھا۔ کعبہ توڑ دوں گا، لیکن کعبہ تو نہ توڑ سکا، اس کی زندگی کا شیش محل ہی ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو گیا اور وہ لوگوں کی عبرت بن گیا۔ ایک بڑی بڑی فوج مقابلہ نہ کر سکی تلواروں سے، لیکن ایک کی نظر کام کر گئی۔ اللہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اب پتہ چلا صبر کیا ہے، گناہوں سے بچو، نماز کا اہتمام کرو، اللہ کی مدد آج بھی نازل ہوگی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔